איתי. והיה סקנדל גדול בקיבוץ דן, לפני שעזבתי את קיבוץ דן. כי עזבתי, התאהבתי באבא ורוברט. והוא היה מביתר. והוא היה מביתר. ואני הייתי משומר הצעיר, ואמרו שזה מאוד... רק רגע, אני רוצה להגיד משהו. עכשיו שיש לנו קצת פחות... אז סיפרתי על טליה, שטליה סבלה מאוד כשנסעתי לחיפה, ומחיפה אמרו יום אחד שצריך לחזור לקיבוץ, מפני שבקיבוץ היה צריך לבשל בשביל החברים. החברים כולם היו בעמדות, כי ירו עלינו מסוריה. טוב, ואחר כך הסתדר הכל והיה שביתת נשק, ואני בינתיים עברתי לגינוסר, כן, עברתי לגינוסר עם בעל חדש. עם בעל חדש, עם אבא של חגית, ועם טליה ויהודית. יהודית הייתה תינוקת, ויהודית הייתה תינוקת מאוד מיוחדת. קודם כל היא נולדה בחודש שביעי. היא הייתה קטנה, רזה מאוד, ארוכה, והיא הייתה צהובה, היא קיבלה צהבת. אז לא היה לה כוח לנוק, היא הייתה כל כך חלשה. היה צריך לתת לה בבקבוקים של פניצילין חלב. וכשהיא גדלה, כל ההתפתחות שלה הייתה יותר איטית. כאילו שהיא הייתה צריכה להשיג את החודשיים שהיא לא הייתה בבטן. בימים ההם, הילדים היו להם אקזמות. בקיבוץ את החיתולים ניקו, אבל זה אף פעם לא היה מספיק נקי. והיו שמים את הילדים. רק רגע. Hi Marcel, how are you? Dankeschön, Dankeschön. Und was gehört zu Israel ist never a dull moment. Ja, ja. Und Tiberias und Haifa drohen sie גם כן, aber ich glaube nicht, dass die werden gewinnen. Das wird bald fertig sein. Vom Ausland, vom Weiten sieht es immer schlimmer aus. Aber es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht sehr gut, es ist nicht ein großes Glück. Die Kinder sitzen in den Shelter und das Leben ist noch nicht leicht. Aber man musste das machen, weil diese Hisbollah ist uns auf den Hals gesessen und man hätte das nicht bekämpft. Jetzt wird es viel schlimmer. Ja. Ja, sie machen immer Propaganda gegen Israel. Wir sind immer beschuldigt. Wir sind immer die Schuldigen, aber sie wissen ganz gut, wo sie stehen. Und ich hoffe, dass es wird nicht lange dauern. Wir sind nicht eingestellt auf lange Krieg. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hör zu, wir werden uns nicht lassen vernichten. Was im Krieg geschehen ist, wird nicht noch einmal geschehen. Man wird uns nicht in die Gaskammer und nicht in die Camps schicken. Ja. Judith ist mit dem Daniel, Judith ist jetzt, macht sie einen Kurs, sie ist nicht hier und Daniel ist hier auf Urlaub, er geht jeden Tag zum Meer und die Kinder gehen auch, die Mädchen gehen auch jeden Tag zum Meer. Sie sind schon ganz
verbrannt und verguckt. Von Israel man spricht nicht davon. Man spricht nur, dass das innere Tourismus vom Galil sind sie alle nach Haifa, von Haifa nach Tel Aviv. Ich bin hier 2 Tage, morgen fahre ich nach Hause. Ich bleibe nicht hier noch einen Tag, ist mir schon genug. Ich bleibe hier, solange die Kinder, die Enkelkinder sind hier, die Enkelkinder fahren nach Hause und ich gehe nach Hause. Sie fahren zurück zu Holland, ne? Ja. Ich hab nicht lieb den Strand in Tel Aviv. Der Strand in Tel Aviv ist mir zu heiß. Aber jeder geht, die Leute gehen auch zum Strand. Die gehen zum Strand, niemand lässt sich stören. Die Araber drohen, so what? Wenn wir nicht werden, dann sind wir verfallen. Das Leben geht weiter. Es wird bald weitergehen auch im Galil. Ja. 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 Hör zu, ich hab mit Hermann gesprochen. Hermann hat bestellt einen Urlaub auf August. Ich habe ihn gefragt, kommst du, weil er wird mit den Kindern kommen. Hermann hat gesagt, was glaubst du denn, wer wird kommen, wenn wir nicht kommen? Ich komme mit den Kindern. Also so, dass ich kann dir nicht sagen, weil wer immer kommt auf eigene Verantwortlichkeit. Aber hör zu, ich von zu Hause, ich kann dich anrufen von den Skype. Du hast frisch in den Skype. This is very, very funny for you. Skype. Ah, okay. Ja, okay. Ja, die Talia ist auch hier neben mir und die sagte, morgen fahre ich nach Hause. Morgen fahre ich nach Hause. Nein, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre von 79 bis 80 werden meine 10 beste Jahre sein. Sag mir. Nein, alles war niedlich. Alles war nicht. Frieden zu Hause. Niemand zankt sich und niemand kränkt sich. Alles ist in Ordnung. Ja, das ist das schönste Geschenk. Ich bin in Tel Aviv und morgen fahre ich nach Haifa. Gut, okay. Wie seid ihr gesund? Okay. Also herzliche Grüße. Und küss mir die Talia, die Tami. Hello. Hi dear. So, yes, I'm beating Nasrallah, and we make a football field of his house and his villa. And this is Doris' words. And I hope they can play football better than they can, I don't know, well, they fight quite well, but never mind. We're going to stay until the 19th. We came for the union, but we had to cancel the reunion in the Galil. And then we thought we'll go in the center, and then Chagit say, let's gather together here. So we all fugitives at Chagit's bedroom. Pardon? That's a strong word. We all have shibshul either from the fruit, shira from the water, and Riv
just got it because we had Thailandish Thai's food. Thai's food. So but apart from that, we all high-spirited, and it's a terrible situation. But it's the best time to be together. Yes. Yeah, it's terrible. תסגרי את זה למשל. תינוקת מאוד מאוד איטית. She made everything very slow. בקיבוץ ילדים היו בבית ילדים, היו 6 ילדים, וכל האימהות באו לראות מה כל ילד עושה. איזה וונדר. והוונדר שלי לא עשה כלום. היא הייתה שמנה, היא הייתה קטנה, היא רק ישבה כמו קלוץ, והיא גם לא דיברה. לטליה והיא פתחה את הילדה האינטליגנטית, היא דיברה מוקדם מאוד. יהודית כלום, לא דיברה. אני לא ידעתי מה לחשוב, כי חשבתי אולי היא קצת מפגרת. והיא עשתה את כל לבד, ואחר כך שמו את הילדים בלול גדול, כזה קייג' גדול, והילדים שם טיפסו. כולם טיפסו, יהודית, עלו על יהודית, דחפו אותה, היא ישבה כמו גולף. אני חשבתי שמי יודע, גם מאוחר קמה, מאוחר הלכה. אבל יהודית הייתה אחר כך שהיא גדלה, היא הייתה פייטר. טליה הייתה גדולה, אז היא הייתה מאוד חכמה ומאוד צעירה יפה, והיא שרה יפה. ואחר כך שחגית נולדה, אז חגית הייתה קטנה, והיא חייכה לכל אחד והייתה מאוד חביבה. אז שבאו מבוגרים, כולם הלכו או לחגית או לטליה. ויהודית הייתה באמצע, אז היא הייתה כאילו, הייתה צריכה להילחם בשביל כל התשומת. אז היא נלחמה. אז כשהיא רצתה משהו, אז היא התעקשה עד שהיא לא קיבלה את הכל מה שהיא רצתה, לא היה שקט בבית. וכשזה לא היה מספיק, בקיבוץ הלכנו לטייל, אז אם היא רצתה משהו והיא לא קיבלה מיד, הייתה שוכבת על הרצפה, ואף אחד לא יכול היה להזיז אותה עד שהיא לא קיבלה בדיוק. הייתה ילדה נחמדה מאוד. אבל כשהיא גדלה, אז היא לא הייתה כל כך שמנה. אז היא הייתה תלמידה מאוד טובה גם כן. חגית שהיא נולדה, אני כבר הרגשתי שאני כבר מבוגרת. למה הרגשתי? כי כל החברים בקיבוץ היו מוקדם מאוד ילדו ילדים. כשחגית נולדה, אני כבר הייתי 28. וואו. 28 זה כבר זקנה. אז נסעתי לבית חולים, כולם נולדו, שלושתם נולדו בבית חולים סקוטי. והיינו שם, אני לא יודעת, לא הייתם בטבריה, היינו צריכים ללכת. זה היה בית חולים כזה גדול, עם אלקובים כאלה גדולים, ולא היו private rooms. אחד על יד השני שכבו אנשים, וכשמישהו נכנס לחדר לידה, תמיד היו צעקות. אוי, מה עשית לי, מה עשית לי? ופעם, כשאני הלכתי ללדת, אז ישבה לידי בחורה מזרחית, והיא אמרת לה, תשמעי, כשאת תלכי ללדת, אז אל תצעקי. תעשי משהו צימק, אז היא אמרה, אבל אם אני לא אצעק, אז התינוק לא יהיה בסדר. כי ככה אמרה לה, בשביל מה תצעקי, אז התינוק יהיה בסדר. אז אני לא זוכרת אם היא צעקה, אבל אני הלכתי ללדת וילדתי מהר מאוד. ואני אומרת להם, היא הייתה תינוקת, היא הייתה ילדה מאוד טובה. ילדה שתמיד חייכה, מעט מאוד בכתה, והיינו בגינוסר, אז הבית שלי היה פה, והבית ילדים היה קצת יותר רחוק. בלילה לא ישנו, התינוקות לא ישנו בבית. ואם התינוקת שלי בכתה, אני שמעתי אפילו בלילה. קמתי בלילה ורצתי, התינוקת. היה נורא חם בגינוסר.
היה נורא חם בגינוסר. אבל יכול היום להיות- יש כבר air condition. Could you actually hear which baby was yours when he כן, was I crying? heard my baby to cry. אבל אף פעם לא טעיתי. אני שמעתי שהיא בכתה. למה אני אומרת ששכחתי שהתינוקת שלי בכתה? כי באותו בית ילדים היו תאומים. אחד ידע לשבת, אחד ידע לעמוד. כשהוא עמד, אז הוא לא ידע לשבת. אז הוא היה בוכה וצועק עד שהשומרת לילה הייתה באה ומשיבה אותו. אז לכן אני אומרת לכם שאני באמת שמעתי את התינוקת שלי, שמעתי לפני. כשאני קמתי ורצתי לבית ילדים, אז זה היה חגית. אז זהו, עכשיו תעשי קצת הפסקה. רגע. אוקיי. אז כשבאתי מאקסודוס, שכבר הגעתי מאקסודוס עם העלייה, כשהגעתי, אז מה שהיה לי בגדים, היה לי איזה רוקסק כזה, והרוקסק הזה היה... אמא דקה, אני מפסיקה אותך. טוב, אז רציתי לספר לכם עוד על העלייה שלי. כשהגעתי לקיבוץ דן, אז הגעתי עם רוקסק, וברוקסק היו כל מיני שמטס מסכנים. עכשיו באתי לקיבוץ של שומר הצעיר שהיה מאוד שמאלני, מאוד לפסטינגר, שהיו חוקים חמורים מאוד, שלא היו בגדים פרטיים, הכל היה ממוספר, ואז אני ידעתי שצריך להיות קיבוץ משותף, אז כל מה שיש לך רכוש פרטי, אז צריך לתת לקיבוץ. היה מחסן. אז לקחתי את כל השמטס שלי, ואמרתי, אני יודעת שיש קיבוץ, יש שיתוף, קראו לזה שיתופי. נתתי שם, אמרתי, הנה, הבאתי את כל הרכוש שלי ונתתי להם. ואז הם היו צריכים לתת לי תחתונים וגופייה, לא היה לי שום דבר. אז עברית לא ידעתי. ואז היה עוד ככה מלחמה, ולא היה מספיק כוח אדם. היו הרבה ילדים בקיבוץ דן. אז שמו אותי בבית ילדים לעבוד, שמו אותי בעצם לעבוד בגן ילדים. ולא ידעתי עברית, רק ידעתי השפן הקטן. אז זה היה השיר היחידי שידעתי. ומה שהילדים דיברו, לא כל כך ידעתי, נורא התביישתי. ולפעמים הילדים אמרו משהו, מה, איזה מגננת. אז הייתי רצה לבית שימוש לבכות. והייתי בבית שימוש כי הילדים לא הבינו אותי. אז כשעזבנו את הקיבוץ... באיזה... מה דיברת? אני לא ידעתי איך שהוא דיברתי. אבל אני יודעת שלא היה אולפן ולא למדתי עברית. תכף אסביר לכם מה קרה. דיברתי הונגרית, בקיבוץ דן היו הרבה אנשים מטרנסילבניה, ודיברנו הונגרית. קצת גרמנית, אבל מעט מאוד, הרוב הונגרית. וגם היו עוד ספרים בהונגרית. ושלחו אותי בעצם פעם לקורס של מטפלות. הייתי בקורס של מטפלות, זה היה 6 שבועות, זה היה באורנים, וזה היה כבוד גדול מאוד. והייתה קודם אספה בקיבוץ, מישהו החליט שלי יש כישרון לעבוד עם ילדים. אז הצביעו, ואם היה מספיק קולות, שלחו אותי ללמוד באורנים, ולא ידעתי מספיק עברית. למה אני יודעת שלא ידעתי? לא ידעתי לכתוב. כתבתי פונטית, קצת עם אותיות לטיניות וקצת עם עברית. החוברת הזאת הייתה לי, אחר כך שנים צחקתי על החוברת. אבל להבין הבנתי טוב מאוד. למדתי מהר מאוד עברית מהילדים. ילדים דיברו עליהם ולמדתי מהר מאוד. אז זה לא היה קורס קשה, כי זה היה כמה פעמים בשבוע, וגם הייתה הסעה, הייתי באה הביתה. כשבאתי לגינוסר, אז כבר הייתי כאילו מטפלת מוסמכת, אחרי קורס, ובגינוסר
החליטו שנותנים לי לעבוד ללמוד להיות גננת. ללמוד גננת זה היה כבוד באמת גדול. הקיבוץ כמובן שילם גננת ואנחנו ישנו בבית ילדים. הבנות כבר היו די גדולות. טלי הייתה כבר נדמה לי בכיתה א', יהודית הייתה בגן. וחגית הייתה גם כן בגן, אבל הייתה בפעוטון. אני לא זוכרת כל כך שטליה ויהודית סבלו, אבל חגית מאוד סבלה. חגית מאוד סבלה והיא קצת גמגמה, והיא הייתה ממצמצת סימן עיניים. היה לה כזה מצמוץ עצבני בעיניים. ופעם דיברתי איתה, כי גם אבא שלה היה קצין בצה"ל, וגם באותו הזמן שאני נסעתי לאורנים, אז אבא שלה למד בנצרת, גם כן איזה קורס צבאי. ולקחנו אותה לפסיכולוג, והפסיכולוג אמר שזה לא נורא, וזה יעבור, ושנהיה שקטים. אז פעם שוחחתי עם חגית, שיחה מאוד מבוגרת, מאוד פסיכולוגית, ואמרתי לה שאנחנו נסענו, שהיא הייתה קטנה, ואז היא אמרה לי, אמא, את יודעת, אני חושבת שאם אתם נוסעים, אז אני חושבת שאתם אולי מתים. אז הבנו, וזה קצת לאט דבר. אחר כך לקחנו גם את יהודית, לקחנו את פסיכולוג, כי העקשנות שלה הייתה בלתי נסבלת. אז הפסיכולוג אמר ככה, תראי, בשביל להיוולד בחודש שביעי ולהישאר בחיים בלי אינקובטור, אז צריך להיות עקשני. גם בשביל ללמוד, גם בשביל להילחם על הסטטוס שלך, שאת באמצע ויש אחות גדולה שהיא מוכשרת, ואחות קטנה שהיא חמודה מאוד, זה גם כן צריך עקשנות. ואחר כך כשלומדים, הולכים לבית ספר תיכון, והולכים לאוניברסיטה, צריך עקשנות חזקה מאוד בשביל לעבור את כל זה. אז אל תדאגו כל כך מהעקשנות שלה, זה יהיה בסדר. ככה זה היה עם יהודית. אז גדלנו שמה, גינוסר היה שלום, גינוסר אף פעם לא קיבלה ירייה אחת מהערבים. גינוסר היא באמצע הכנרת, והיו כל מיני, היו מוראות, ירו פה, ירו שם לפעמים, בגינוסר כלום, אף פעם לא. אבל לא היה אבא של חגית בעיקר, מאוד לא היה מאושר בקיבוץ. זה היה מאוד קשה. לי היה טוב מאוד בקיבוץ. אני רציתי בקיבוץ רק מכנסיים קצרים, חולצה לבנה, והייתי כבר גננת, עבדתי בעבודה שמאוד אהבתי, אבל הוא לא רצה. אף פעם לא היה לנו כסף. כשהיה צריך זוג מכנסיים חדשים, אז היינו צריכים לבקש מההורים, שההורים ייתנו כסף. אז הוא אמר, אני אדם מבוגר, אני עובד בשביל המשפחה שלי, אני יכול לפרנס את המשפחה שלי, אנחנו נעזוב את הקיבוץ. באמת עזבנו את הקיבוץ וזה היה קשה. זה היה מאוד קשה, כי הקיבוץ לא התנהג יפה, בחברים כעסו על זה, שחברים עזבו. זה היה כאילו בגידה. בגידה, אבל אנחנו בכל זאת עזבנו. אנחנו לא הלכנו לחיפה, כי חיפה לא הייתה מספיק חלוצית, מהפכנית. אנחנו נסענו לבאר שבע. באר שבע הייתה עיר חדשה עוד, וגם חברים מגינוסר, הייתה קבוצה שלמה שבאו אחד אחרי השני, כל אחד בא וסידר איכשהו לשני עבודה. וכל אחד קנה דירה או בית, אז אחד לשני כל הזמן, אחד לשני כולנו היינו חתומים בשביל ערבות, והייתה חבורה מאוד טובה, היינו חברים מאוד טובים. היינו יוצאים למשפחות, כל אחד עם איזה אוטו, היינו יוצאים למשפחות טיולים, והיינו עושים פיקניקים, כל החגים היינו עושים יחד. היה מאוד יפה, הילדים היו עוד קטנים, ואחר כך שהיו גדולים כבר לא רצו לנסוע איתנו, אבל כשילדים היו קטנים אז כולם נסעו איתנו, והיו חיי חברה, והייתה שמחה גדולה מאוד.
היה טוב, היה טוב. הילדים נקלטו בבית ספר, טליה בכיתה, ליהודית היו בעיות בבית ספר, כי הילדים משכו לה בצמות. תמיד הייתה באה הביתה בבכי, שהילדים מציקים לה. אבל טליה למדה טוב ולא היו בעיות, וגם חגית למדה טוב בבית ספר, לא היו לנו בעיות עם הילדים. ואני עבדתי בבית חולים, הייתי גננת. זה היה פעם הראשונה בארץ ישראל, שבבית חולים פתחו גן ילדים עם גננת, שמישהו יתעסק עם הילדים ויעזור להם להתגבר על הבעיות של בית חולים. והילדים קיבלו, הילדים היו רגילים לזה שאימא שלהם עובדת. הם היו אומרים שאמא יש חופש, אז יש אוכל טוב יותר. ובבאר שבע היה להם טוב, אני חושבת. הם לא התעוננו שהיה להם קשה. היה לי קשה היה בבית חולים. כי אני חשבתי שהחינוך הכי טוב שילדים יכולים לקבל זה רק בקיבוץ. בקיבוץ הילדים היו בקבוצות קטנות, והיו מורים שהם מורים טובים מאוד. אחר כך יותר מאוחר ראינו שלא כולם היו מורים כל כך טובים. אבל אנחנו חשבנו שבקיבוץ אנחנו נותנים לילדים את החינוך הכי טוב. אז כשראיתי פעם הראשונה חגית בכיתה א' הלכה עם תיק לבית ספר, אז אני לא אשכח, עמדתי על יד החלון ובכיתי שהילדה המסכנה שלי, מי יודע איזה חינוך גרוע, מה יקרה לה. לא קרה לה שום דבר. אחר כך היא הייתה מאוד חצופה. שהיא הייתה גדולה, שהלכה לבית ספר תיכון, אני חושבת שאבא שלה, לא זוכרת אם אבא שלה עוד חי או לא, יום אחד היא החליטה שהיא הולכת לבית ספר רק בתנאי שהכלב שלה הולך איתה. והיו מצלצלים לי מבית ספר שהבת שלה יושבת בכיתה עם הכלב. אז עד שהצלחנו לשכנע אותה, היו איתה הרבה בעיות בבית ספר. היא לא אהבה, בעיקר את התיכון. בית ספר יסודי עוד איכשהו הלך, אבל בתיכון היא רצתה ללכת לבית ספר עם הכלב, והייתה לה ביקורת קשה על המורים. גם ליהודית היה קשה, אבל אני לא זוכרת שהיו תלונות גדולות, וגם איטליה אני לא זוכרת שהיו תלונות גדולות בבית ספר. אבל היא עשתה לי צרות בבית ספר. טוב, אוקיי, עכשיו בואי נפסיק. קיבוץ, עוד מקיבוץ דן. כן. עכשיו, כשהייתי עוד בקיבוץ דן, הקשר כמובן עם האמא שלי היה כל הזמן, היה לי קשר מאוד חזק לאמא שלי, אני מאוד אהבתי את אמא שלי, ואמא שלי קצת שלטה עליי, תמיד היא רצתה שאני אנהל אחרת את החיים. היא לא אהבה שהלכתי לקיבוץ, והיא לא אהבה שהלכתי להיות גננת. אמא שלי חלמה שאני אהיה ספרית, והיא רצתה שאני אהיה ספרית. ואני הלכתי בקיבוץ ללמוד פסיכולוגיה וזה לא היה מעניין לה. ספרית, שההרדסה. וכל מה שעשיתי נגד להיות ההרדסה זה היה בשביל האכזבה. אם כי בבודפשט, בזמנו שהייתי בבודפשט, עבדתי איזו תקופה בחנות של ספרים. למה עבדתי שם? אי אפשר היה ללכת לבית ספר, לא נתנו ליהודים ללכת לבית ספר, אבל לא היה מספיק כוח אדם במספרות. אז ההונגרים נתנו לי נערות יהודיות לעבוד במספרה או להיות תופרת, דברים כאלה. אז אני הלכתי למספרה. אז כשהייתי בקיבוץ דן, אמא שלי הגיעה ארצה, ואמא שלי הגיעה ארצה והיא התחתנה עם איזה יהודי שקראו לו גרוס, ובאו לבקר, וטליה לא סבלה את הסבא הזה, והיא רצה בקיבוץ וצעקה, לא רוצה את הסבא, לא רוצה את הסבא. ואמא שלי באה, האבא של טליה לא סבל את האמא שלי, היא עצבנה אותי תמיד, מפני שהוא אמר שהיא מנדנדת, אז לא רצינו להיות
ולא רק היא לא רצתה שנהיה בקיבוץ, אבל זה לא הלך בדיוק כמו שהיא רצתה, ככה שהיחסים לא היו טובים. אבל אמא שלי אהבה את הנכדות שלה, וגם שהלכנו, היינו אחר כך שעברתי לגינוסר, אז אני לא יודעת איך זה קרה, גם אבא של חגית לא אהבה את אמא שלי. אמא שלי תמיד באה עם אוכל לקיבוץ, ובקיבוץ היה המון אוכל, וזה היה מין אוכל פולני כזה שאבא של חגית לא סבל אותה, והוא אמר שאמא שלי באה, אז אני תמיד מעוצבנת, כי אני הייתי בקונפליקט. אמא שלי תמיד הצליחה להגיד שהיא מאוכזבת, שאני לא הייתי מה שהיא רצתה, וזה כאב לי מאוד, כי אני מאוד אהבתי את אמא שלי, ואני רציתי שהיא תאהוב אותי בדיוק כמו שאני רוצה. זה כנראה לא תמיד הולך. הורים אוהבים כמו שהורים אוהבים, וילדים רוצים לפעמים אחרת. אז היחסים לא היו כל כך טובים, אבל אמא שלי הייתה אישה מאוד טובה. והייתה אישה נחמדה, והיה לה חוכמת חיים פשוטה, טובה מאוד, הרבה חוש הומור. הרבה חוש הומור, ואני חושב שהיא גידלה אותי יפה, עם כל הקשיים שהיו. והיא נתנה לי הרבה דרכים בחיים. למשל, כשהייתי עוד ילדה ולא היינו עשירים, תמיד היה כסף בשבילי ללכת לתיאטרון. אז הייתה איזו קופה קטנה, והייתי הולכת לתיאטרון. לא חשוב שהייתי יושבת שם למעלה, אתם מכירים את התיאטרונים האירופאיים, אז לא היה מספיק כסף לקנות כרטיס. ישבתי למעלה, אבל ראיתי הרבה קלאסיקאים, ולמדתי ללכת לתיאטרון. וגם ראיתי את אמא שלי שהיא תמיד קראה ספר. אחר כך כשאני התחלתי לקרוא ספר, כבר ידעתי מה היא קוראת, אז ראיתי שהיא קוראת ספרים מאוד מאוד פשוטים. אבל לא חשוב, היה תרבות של ספר שאני הבאתי מהבית. אז זה לא היה, וכמובן אמא שלי מאוד אהבה אותי, אבל היא לא הבינה את כל הסיטואציה בארץ, ככה שלמשל פעם היא הביאה לי פרווה. למה היא הביאה לי צווארון סילבר פוקס, הצווארון של שואל היא הביאה לי במתנה. אני שואלת אתכם, בגינוסר או בקיבוץ דן היה צריך צווארון של פרווה? אז היא לא הבינה. ואני גם כעסתי הרבה, אבל אהבתי אותה תמיד. באמת אהבתי אותה כל החיים. היא אהבה במיוחד, היא אהבה את טליה. בטליה היו לה קשיים מאוד מיוחדים עם האמא שלי. אז והקשר שלנו הלך עם אמא, היא הלכה תמיד אחריי גם לבאר שבע. היא הייתה באה לבקר, ותמיד באה עם הבישולים, למרות שלא כל כך אהבנו את הבישולים, אבל הבנות אומרות שהן אהבו את הבישולים שלהם. אנחנו לא כל כך אהבנו את הבישולים. אז היא הלכה גם לבאר שבע, היא באה לבקר, והיה קשר יפה מאוד. כל הקליטה שלה גם כן, היא באה בגלל הבעל שלה, והייתה כל החיים, היא הייתה גרה בחיפה. אוקיי, בואי נפסיק. המדינה. אחרי קום המדינה, היא כבר קיבלה פספורט מגרמניה. אני הגעתי בדיוק עם קום המדינה. אני הגעתי ללדת את טליה, בעצם. חודשיים אחרי שבאתי לארץ, אז טליה נולדה בפברואר, ואני הגעתי משהו בדצמבר, ואמא שלי בגרמניה, איפה שהיינו שם בדיפיקן, היא פגשה את הגרוסמן הזה, גרוס קראו לו, והיא התחתנה איתו. והוא לא רצה, היא רצתה ללכת לאמריקה. והוא לא רצה ללכת לאמריקה, והוא רצה לבוא לישראל,
אמא שלי בגיל 60 פלוס התאהבה בו, והם באו לארץ ישראל. והוא היה איזה לופטגשפט, בן אדם עם לופטגשפטים, עשה כל מיני לופטגשפטים, ויום אחד הוא לקח קצת את הכסף שלה, ועל זה לא דיברו, והוא נעלם. אז היא נשארה לבד בארץ, אבל היא כבר הייתה בארץ ישראל. זה היה הסיפור של אמא שלי. היא הייתה, כן, היא הגיעה לחיפה, היה עוד צמא, נדמה לי. עצרתי, תדברי. אוקיי, שלמה מספר, ולא ברור אם זה הדמיון שלו או שזה באמת, שהיא הגיעה והושיבו את האנשים ישר באוהלים, ואנשים מאוד בכו כי הם חשבו שהם באים לישראל וזה ארץ הקודש, אז יהיה כבר הכל בסדר, פתאום שוב פעם הם במחנה של פליטים ובאוהלים. והיא ישבה והיא שמעה שיש מחנה צבאי קרוב, ואז היא קנתה איפה במקום אחד תרנגולות, והיא בישלה אותם והלכה כמה קילומטרים, לא ברור כמה, עם התרנגולות, ומכרה את זה שם במחנה צבא, ולפני שכולם עוד נשארו באוהלים, אותה כבר הזכירו, נתנו לה לעבוד שם במחנה במטבח, והיא כבר הסתדרה והיא כבר יצאה מהמחנה, וככה היא התחילה להסתדר. אני לא יודעת. לא יודעת אם זה סיפור אמיתי. אני לא יודעת אם זה סיפור אמיתי, אני לא מכירה את הסיפור. אני לא מכירה את הסיפור. לא נורא, זה עוד סיפור מעניין. אז עכשיו את מכירה. אני לא מכירה את הסיפור. תראו, אני לא מכירה, אני רוצה להגיד... פעם ראשונה שאני שומעת ששלמה לא אהב אותה, כי הוא דיבר עליה במין, באמת בחצי צחוק, בחצי הרצה, שאומר שכולם ישבו ובחרו וישבה והיא כבר תכננה את הצד הבא, ותוך כמה שבועות היא כבר יצאה ממחנה פליטים, ושבאמת היה לה יכולת של הישרדות. ומצד שני הוא באמת סיפר מכל ההישרדות שלה, אז דווקא בשביל גבר כזה שהוא הצליח לסדר אותה ולקחת לה את הכסף, הוא הבטיח לה שהם יפתחו חנות נעליים באיטליה והם יהיו עשירים, ואז הם נתנה לו את הכסף וזהו, זה לא שמעו ממנו יותר. יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות כי הוא באמת הבטיח לה כל מיני דברים. סליחה, אוקיי. וגם עניין התרנגולות, אז אמא שלי, זה שבארץ אז היה עוד קצת צנע, והתרנגולות והביצים היו מוגבלים, כי זה היה עוד במנות, זה שיגע אותה. זה, היא לא יכלה לעמוד בזה, כי הייתה לה עוד הבעיה של אנשים שיצאו מהמחנה שהיו רעבים, וזה היה רעב פסיכולוגי, והיה צריך להיות כל פעם הרבה מאוד אוכל במקרר. היה צריך להחזיק אוכל במקרר, אפילו שהייתה סכנה שהאוכל יתקרר, אבל היו צריכים להיות בעיקר ביצים, תרנגולות ולחם, ועד הימים האחרונים שלה תמיד היה צריך להיות לחם רזרבי במקרר, כי הלחם הייתה שאלת חיים. ואנחנו יודעים על סיפורים שילדים שניצלו ממחנה ריכוז ובאו לארץ, אז היו נותנים בקיבוץ, היו על יד השולחן לחם ולחם ומרגרינה היה חופשי, היו ממלאים את הכיסים והיו מחביאים את הלחם ועוד היו הולכים לישון, אז למחרת שהיו מנקים את החדרים, אז היו מוצאים את הלחם, היו מחביאים מתחת למזרון, כי אולי לא יהיה לחם. הפחד הגדול הזה, הסבל הגדול הזה שהיה ברעב במחנה, זה השאיר להם בלב נזקים גדולים מאוד, והם באמת זה לקח שנים עד שהתגברו על זה.
אז העניין הזה של אימא שלי קנתה תרנגולת, אם היא מכרה את התרנגולת או לא קנתה, זה בטוח יש בזה משהו. אני לא יודעת אם היא מכרה למחנה צבאי, כי במחנה צבאי בטוח היה מספיק אוכל. אבל זה שהיא רצתה לקנות תרנגולת, זה בטוח היה נכון, כי זה היה חלק משאלת חיים, משאלת ההישרדות. אז, אבל זה לא השתנה. העניין שלה, של החוסר, היא לא תפסה לגמרי את החיים בארץ, מפני כשהתאלמנתי, כשאבא של חגית נפטר בבאר שבע, והייתי אלמנה, אז אמא שלי באה אליי לבאר שבע, והיא הביאה לי במתנה פרווה פרסיאנית זה נקרא. והיא לא הבינה עדיין שבבאר שבע פרווה זה דבר אבסורדי כמעט. אבל אני את הפרווה הזאת שנים שמעתי, עד שהפרווה הזאת פשוט התפזרה לי, שמעתי אותה בארון. למרות שהיה לי קשה להבין שאמא לא מבינה. אבל דברים כאלה קורים. והיא לא סיפרה לי הרבה על המחנה, אבל זה ברור שהויטליות שלה וכוח ההישרדות שלה זה מה שהחזיק אותה. עזר לה לעבור את המחנה, וזה הלך איתה עד סוף החיים שלה. מתי היא נפטרה? אמא שלי נפטרה לפני 20 שנה, זה כבר 22 שנה, ב-78. 78, זה זה יותר כמעט 30 שנה. זה 30 שנה. כן. כי אני בת 21, אז... כן, נכון. סבתא, נו, צריכה לדעת מה זה רעב, אנחנו רעבים, הוא לא מגיע לנו עוגה. מי הפועל מרעב? נכון. תוריד את הכרית הזאת, היא לא יפה בצילום. ארצה, עכשיו תשתוק. אנחנו נדבר עכשיו, ואתה תשתוק. סבתא מדברת, לא אתה. תפסיק קשקש בזנב ותהיה עצוב. היה לך פעם ונטילטור. גם אצלה יש ונטילטורים ככה גיליוטינה. שם יש גם ונטילטור גיליוטינה. פתוח בצד אחד, אפשר להכניס ראש, אפשר להכניס אני גם הייתי יד. מכניס את הראש. אמא, אתה מכניסה עוגה? לא, אני באמת, מחר בבוקר. זה בבוקר יותר טוב מה שבערב? כן, כי עכשיו כבר אכלתי את המקצוע של אז זה לך התקפת לב, טליה? לא, התקפת טוחס. לא, התקפת לב, אני אביא את הוונטילטור ואני אראה לך מה אני עושה עם הוונטילטור הזה. מה אתה עושה עם הוונטילטור? מכניס לשם ידיים, ראש, פרצוף. באמת? למה זה מפסיק מעצמו? ויש לו... בתור ילד בדקתי את זה מכל ה... זה עוד מהזמן הילדות שלך, הוונטילטור הזה? גם לא יש תפקיד בכלל בבינוני. אתה יכול להתחיל... דפק לו יותר מדי את הוונטילטור בראש. אתה יכול להתחיל עם דברים יותר קלים. לראות עם אש, לקחת נר ולראות עם אש שורצת את היד ולשים באש. גם זה עשיתי. תוריד את פני הרגליים. אומרת, מה תוריד את הרגליים? סבתא, רגע, לא, אתה מבקשים איתנו, חימוגה. פוגי, איזה כלב יפה אתה, איזה הפתעה לראות אותך פה. אני אעשה לך סיבוב שלא תתחיל להציק לנו. פוגי. אתה בכלל כלב יפה, אני הולך לאכול אותך. אני הולך לאכול אותך. כלב יפה, הגזמת. לאכול אותך. מאיפה את יודעת? ממנו רואה. בואי, אני אוכל אותך. אני אוכל אותך. מה? אני אוכל. Maybe it's better if you eat the cake. אתה יודע איזה סרט ראינו אתמול? דוב. אין לו... תגידי, זה נהיה יותר גרוע לרגיל או שזה...
הכלב. זה יוצא מהפריים, דורי. מה? יצאת לי מהפריים. זה פוגי פוגי. פוגי פוגי מיוחד עם אף מאוד נחמד. ואף אחד לא הורג אותו. זה אפליה רקע מה שאת אומרת. זה לא נעים לסבתא, דורי. סבתא זה הנכד של אמא. לא. אז זו איזה סתרות. כל הדברים שהוא הכיסה השחורה במשפחה. תודה רבה. פוגי רוצה להריח את העוגה? Ik wilde dat doen. הרגת? זה מה שאתה יודע שאתה לא מקבל. איזה סרט ראיתם? מה היה הסיפור? Groundhog Day. מה? טוב, דורי, תצא מהפריים. אולי שלך פה, אבל תשבי. אמא, נו? זו הייתה הדגמה על המופרעות. בסדר. זה לא שתגע. מזל אתם כל מופרעות עושים. המשפחית שנאמר לנו שהיא עוברת בתור רשע. עכשיו יש לך הזדמנות. בצד של אבא שלי אומרים שזה לא מהצד שלו. את יכולה לשבת יותר ישר. אמא, תשבי יותר ישר. שעבר ככה לא ראו אותך בכלל. מזל שהיא שקופה. אז את יכולה לספר לנו עכשיו סיפורים על מופרעויות נוספות של המשפחה. היא כבר סיפרה, דורי, היום בבוקר, על איך הלכתי לבית ספר עם כלב. אני פעם הלכתי לבית ספר עם המדים של אבא. רגע, מה אתה הלכת עוד פעם? לבית ספר עם המדים של אבא. לא זוכרת. Was een madien? יוניקורן. של הצבא? הייתי בכיתה א'. כן, אני חושבת שזה נכון. מה הוא? בפורים? זה שאת לא חושבת שזה נכון, לא אומר שום דבר. אני רק זוכרת שלא רצית להיכנס למעלית ועלית במדרגות. אני עדיין עושה את זה. כן? אני גם זוכרת שהיית זורק דברים מהקומה השלישית. כי הם היו מתפוצצים לו, מה יפה עליו. גם טלפון או משהו זרק פעם בפלא שמישהו לא נהנה. נכון, היה את הטלפון הגדול השחור, יפן הזה. אבל עכשיו בא נאום רציני. טוב, רגע, דורי, אתה יכול להדליק את האור שמה במנורה? אני אעשה היום מצליח שלי. Zal je ook dat? ידעתי שדעת. אמא, מותר לך? מה אמרנו על מותר? יכולה להגיד את זה בצורה יותר. היא ניסה את החשמל בשביל לקבל את הלפטופ שלה פשוט. אני לא יודעת מי זאת. אנחנו לא מכירים אותה. היא לא שמה לב שיש פה מפצל ואפשר לשים גם וגם לדוגמה. גם וגם. כן. אני מסודרת את הלפטופ. תעתה עם ילדים. משפחה כל כך מתוקשבת, לא מאיימים בלפטופ. מה? It's electronically so developed. טוב, שירה, תביאי לי גם גרמוסה. תיאבון, אמא. אבל את יודעת, בצהריים הם ישבו, כל אחד מצד לידה, אז זה יצא תמונה נורא הומונית. איך את יודעת איזה תמונה יצר? את לא מצלמת. לא צולם, אני מתכוונת, זה יצא בפני עצמו. אני מצלמת רק אותה, אני לא מצלמת את זה. את לא תופסת שתיהן. אז תלכי מפה. אני צריכה ללכת מפה? טוב, יאללה, שקט, שקט. אמא. תישאר שם, כי שם יש לה אוויר, אחרת לא יהיה לה. גם נזכר לזכור את החלום. נכון. את אימא שלהם. כן? באמת? אני אימא שלהם? מה עשית? לא, זה לא קשה. מקליטים. לפני שאני מתחילה עוד פעם את הסיפור, אני רוצה להגיד לכם שזה היה היום הולדת הכי יפה שהיה לי אי פעם השבוע איתכם. זה היה משהו, לא רק נוגע ללב, זה היה משהו מציף את הלב. זה היה משהו נהדר. לראות את כולכם יחד, ועם כל המריבות הקטנות וכל המתיחויות הקטנות והבדיחות והחיוכים וכל הנאומים הקטנים, המכתבים, המכתב שקיבלתי משירה ומה שהיא קריאה והסיפורים של כל אחד. זאת הייתה חוויה
שאני חושבת שזכיתי בה, שאני שם בן אדם עשיר מאוד, והייתי לא רק עשירה, הייתי מאוד מאושרת. זה היה באמת נהדר. מזל שבקיבוץ אמירים ביטלו לנו, כי מה שקרה פה בימים הקצרים האלה, זה היה על פי 1000 יותר יפה, מה שיכול היה להיות אילו היה בקיבוץ אמירים. אז על זה אני צריכה להגיד גם תודה כל אחד מכם אחד. אז עכשיו התחלתי בבוקר, סיפרתי על הבנות. לי שתסגרי את החלון הבא. מה שלא סיפרתי, איך שהוא היה קצת מצב רוח קשה. אז רציתי רק לספר על באר שבע עוד, קודם כל על 3 הבנות. על 3 הבנות שהן בגיל הבגרות, ככה היה ביניהם הבדל של שנה וחצי, שנתיים. הם 3 היו לא נחמדות, בלתי נסבלות ומלוכלכות. ככה, בצד אחד היה חדר של טליה, ובצד השני היה חדר של חגית ושל יהודית. הן היו מלוכלכות וגם אסור היה להכניס את העוזרת. כי הם אמרו, זה הפרטיות הבלעדית שלנו, ושום עוזרת פה לא תיכנס. זאת הייתה התמונה הכללית. אז התרגלנו הרבה מאוד. בדרך כלל מה שרצינו שהם יעשו, הם תמיד עשו את ההפך, ואנחנו דיברנו בינינו גרמנית, והם כמובן כל מילה הבינו, למרות שלא רצינו שיראו. אז קשה ביניהם הייתה טליה. לא, קודם כל היה דבר כזה. טליה הייתה הכי מרדנית. היא לא רצתה ללמוד בשלב מסוים בבגרות, והיא כעסה על כולנו, היו לה מצבי רוח למיניהם. את זוכרת אותם? היה קשה, היא הייתה קצת מסוכסכת עם ההורים, היה קשה מאוד. ומה שהיה לה קשר מאוד טוב עם סבתא, עם אמא שלי, לטליה היה הקשר הכי טוב. אז יום אחד אמרנו שאולי טליה תלך לסבתא. ואני חושבת היה לך טוב אצל סבתא? טוב, משה פה שיכול להיות טוב. כן. אבל הוא בדרכו אהב אותה. טליה גם טיפלה בסבתא יותר מכל אחד, גם יותר ממני. סבתא בעצם מתה בזרועות של טליה. שסבתא הייתה מאוד חולה, שאמא שלי הייתה מאוד חולה, טליה באה לארץ, והיא לא זזה מהאמא שלי יומם ולילה. היא הייתה באמת, היא הייתה היחידה שהיה לה הכוח נפשי, הכוח פיזי להיות על ידה, ואני לא אשכח את זה אף פעם, איך שהיא טיפלה באמא שלי. באיזה שנה זה היה שלי? היה 78. נכון? 78. אבל רגע, את מדלגת קצת על תקופות. בואי תספרי על התקופה בסדר, היינו בבאר שבע, בבית ספר. אחר כך אבא נפטר קצת על התקופה הזאת, את התחלת לפתח לעצמך קריירה, חזרת לאוניברסיטה, יש מה לספר על זה. אז בבאר שבע באמת בהתחלה היה נורא קשה, היה מאוד קשה מבחינה כלכלית, כי יצאנו מהקיבוץ והיו לנו 3 מיטות וזה הכל, והיה לנו תקציב של שנה, חברים כל שנה בקיבוץ קיבלו תקציב של שנה אחת, וכשאנחנו עזבנו את הקיבוץ אז קיבלנו תקציב של 2 ובשביל כל ילד קיבלנו משהו.
זה היה זעזוע, בעצם זה היה זעזוע קשה מאוד. אז היה זעזוע לכל אחד. היה זעזוע גדול מאוד לטליה. הייתה מאוד מאוד רגישה. עברנו את התקופה מאוד קשה. עוד חגית עברה את התקופה הכי קל, למרות אולי מפני שהיא הייתה אולי הכי צעירה, היה לה יותר קל להסתגל. אני הייתי הכי מזוזת שהיא הלכה לבית ספר, כי היא הייתה כזאת קטנה עם תרמיל על הגב. גם ליהודית היה קשה בבית ספר בבאר שבע. דאגתי להם נורא, בגלל שחשבתי שהחינוך הזה בעיר לא יכול להיות טוב בשביל הילדים. אבל אז בהתחלה רציתי להקים גן פרטי שזה היה מין גן שאני הייתי אחראית על זה. והחזקתי את הגן, כמובן פתחתי גן עם ציוד יקר, עם רהיטים יקרים והרבה צעצועים, שהיה מאוד מאוד דומה לגן של הקיבוץ, וכסף לא היה לנו, אז היה צריך לקחת הלוואות. ואחר כך מי שבא היו צריכים לשלם, אבל מי שלא היה לו מספיק כסף, אז לא שילם. בסוף השנה אבא של חגית אמר, את יודעת מה? אנחנו לא מרוויחים מספיק בשביל שלך יהיה גן פרטי, ובזה נגמר הגן הפרטי. יותר לא היה גן. אז אני התחלתי לעבוד בבית חולים. ובבית חולים אני עשיתי עבודה מאוד מאוד ראשונית, כי זה היה גן ילדים הראשון בבית חולים, ואף בית חולים בארץ לא היה עוד גן. והייתה התלהבות גדולה, קיבלתי גן, טיפלתי בילדים, וזה היה גן. בעצם לא הייתי גננת מוסמכת, כי כשהייתי בקיבוץ, אז הילדות היו קטנות, ואני נסעתי לסמינר, ובאמצע שבוע חזרתי הביתה, וככה גמרתי שבוע. אז חשבתי שבשביל שיהיה יותר פשוט, אני בשנה עשיתי 2 אבל הסמינר לא הסכים שאני אעשה את הבחינות של 2 אז גמרתי בשנה 2 של קורס, אבל לא עשיתי בחינות, אז לא הייתה לי תעודה. זה לא הפריע לי בקיבוץ. כי בקיבוץ לא הייתי רשומה. אם לא הייתה לי תעודה, אז לא הייתי רשומה בקיבוץ כגננת של משרד החינוך. אז בבאר שבע קיבלו אותי גם כן, כגננת שלא הייתי מוסמכת. אז בינתיים, עם כל הקושי, קצת התחלנו להתבסס, והקמנו בית, והילדות גדלו, ולאט לאט הסתדרו הדברים, וכשבעלי נפטר, אז אני לא קיבלתי משכורת, קיבלתי פיצויים. אחת פעמים לא הייתה לי פנסיה. ועשיתי משהו, הוא אמר, לא הבנתי שום דבר ממה שאיך צריך לנהל בית, כי הכל בעלי עשה את הכל. אז כשהוא נפטר, אז פתאום הייתי צריכה ללמוד איך ממלאים צ'ק, איך מנהלים בית, איך משלמים מיסים וכל מיני דברים. אז לאט לאט למדתי. אז מאוד שמעתי שלבנות יהיה הכל. אז חגית למדה חלילית. ואז אנחנו עשינו בת מצווה, כן, אבא כבר נפטר שעשינו בת מצווה. אני לא זוכרת מתי בדיוק. מה נפטר? בכל אופן, אני אחת זה לא לסיד. אבל מאוד השתדלתי שחגית תקבל את כל השיעורים, למרות שהיה קשה, ואז יום אחד חגית באה הביתה, שמה על השולחן את החלילית, ואמרה, נשבר לי, ובזה נגמר החינוך המוזיקלי. היא לפעמים עוד נגדה, אבל יותר היא לא נגנה. אבל הסיפור היה שטליה לא עשתה
בחינת בגרות. היא הייתה זמן קצר אצל סבתא, היא אחר כך חזרה הביתה. והיא אמרה שנשבר לה, היא לא עושה בחינת בגרות. וזהו. נשבר לה, היא אמרה. אחר כך יהודית הייתה. יהודית הלכה לבית ספר, יהודית הייתה תלמידה מצוינת. גם טלי הייתה תלמידה טובה. היא גמרה את השמינית, אבל היא לא רצתה לעשות את הבחינות. אחר כך יהודית הגיעה לכיתה השמינית, אז היא אמרה, נשבר לי, אני לא עושה. ואז היא קמה והיא אמרה, די, היא עוזבת את הבית. היא עזבה את הבית והיא נסעה לתל אביב, ואני לא ידעתי לאן. למה היא נסעה לתל אביב? כי אז התחילו לפתח את ה-IBM. ה-IBM זה היה איזו מין שיטה כזאת שהדפיסו כרטיסי עבודה עם חורים, עם כל מיני חורים. אז היא אמרה, IBM זה העתיד הבא, ואני רוצה ללמוד IBM, ואני לא הסכמתי. אמרתי, תעשי בגרות, מה היא? שהיא הייתה תלמידה טובה. לא, אני עושה, את לא נותנת לי? היא קמה יום אחד והיא עזבה את הבית, והיא נסעה לתל אביב. ואני כל כך בכיתי, היה לי אוטו, אני עם האוטו נכנסתי לתוך הקיר, כי לא ראיתי את הכביש. אחר כך היא חזרה, והיא עשתה את הבחינת בגרות. היא היחידה. היא היחידה. באמת? כי חגית גם לא עשתה. חגית עשתה אחר כך בחוץ לארץ, אבל היא לא עשתה כשהיה צריך. את לא עשית בחינת בגרות. את גם כן אמרת, היא גם כן אמרה, נשבר לי. אז אני אמרתי לה, חגית, תעשי לי טובה, תגידי משהו יותר אורגינלי. אי אפשר. אבל זה לא עזר לי. היא לא עשתה. היא לא עשתה בחינת בגרות. גם אני לא עשית. גם אתה לא עשית, כן? I break with tradition. מזל טוב. מה? בחינת בגרות, אבל לא בגלל שלא רציתי, בגלל שהנאצים לא נתנו לי ללמוד, אבל בגלל זה רציתי שהבנות תעשינה בחינת בגרות, וכשהם לא עשו אז חשבתי כל העולם נקרא, אני עשיתי את כל המאמצים שהם ילמדו, והנה הם לא לומדים. בקיצור, בסופו של דבר כל אחד עשה בחינת בגרות, וגם אני הלכתי לאוניברסיטה בלי בחינת בגרות. בסוף קיבלו אותי. אז אותי קיבלו בגלל שבגיל מסוים כבר היו מוכנים לקבל לי בחינת בגרות. אז זהו, בבאר שבע, אז הבעיה שלי הייתה מלבד כל הצרות הנוראות שהיה לי, נפלו עליי שבעלי נפטר והתאלמנתי, שגיליתי שאין לי תעודה והמשכורת מאוד נמוכה. וגם הייתה תקופה של אינפלציה. הכסף שהיה, הייתה תקופה שאנחנו הגענו כמעט ל-50% אינפלציה, שהיה צריך לעשות כל מיני ספקולציות איך להתגבר על הכסף. אז הלכתי למשרד החינוך ואמרתי שאני רוצה לעשות תעודה, ומשרד החינוך לא היה להם שום רחמנות עליי ונתנו לי 9 בחינות לעשות. 9 בחינות התחלתי לעשות עם אחת הבחינות החשובות, זה היה תנ"ך, וכשאני פתחתי את ספר תנ"ך אני פשוט התחלתי לבכות, כי אני לא הבנתי שום דבר, חשבתי שאני קוראת סינית. אז הלכתי ועשיתי את הבחינה 2 או 3. נדמה לי שפעמיים. פעם אחת קיבלתי 3, פעם שנייה קיבלתי 9. וככה זה הלך עם כל הבחינות, גמרתי את הבחינות, וכבר היה לי משעמם לנסוע ללמוד להיות גננת. קודם גננת רגילה. מאוד הריצו אותי, קודם הייתי עובדת מאוד טובה, ובאתי לחיפה. באתי לחיפה גם מפני שחגית עשתה לי הרבה בעיות בבית ספר. היא לא רצתה ללמוד, עזבה את הבית ספר, והיא אמרה, אני לא רוצה להיות בבית ספר איפה שאבא שלי היה בוועד העובדים.
כולם מסתכלים עליי שאני הייתי הבת שלו, וזהו, אני לא רוצה. וגם היה שם סיפור עם הכלב, והיו בעיות התנהגות. אז בקיצור עברנו לחיפה, בתקווה שבחיפה לא יהיו בעיות. בחיפה גם כן היו בעיות. ואיפה אמא ויהודית היה בזמן הזה? אמא ויהודית גם כן, טליה הייתה בצבא. טליה הייתה בצבא, ויהודית עוד גמרה, לא זוכרת, יהודית גמרה עוד בבאר שבע. אחר כך שעברנו בחיפה, גם יהודית הלכה לצבא. טליה, מתי עזבת את הארץ ונסעת להולנד? גם כן שנה אחרי הצבא. כן, שנה אחרי הצבא. לקחת גם? כן. כן. לא יכולתי להתקבל לאוניברסיטה, לא היה לי מספיק כסף, לא היה לי עבודה. ובהולנד אפשר היה לקבל מלגות לימוד. אבל לא בגלל זה לסע. הלכתי אחרי הבחור הלא נכון. לא חשוב, לא לדבר. אפשר לדבר על זה שהלכת בחור לא נכון. כן, אבל לא רוצה להכנס לזה. אבל... אז זה לא מדברים עלייך, הסרט הוא על אימא, בטח לא נקרא את זה. לא מעניין אותנו מה היא עשתה, מעניין אותנו מה את עשית. נכון. ביום הולדת 80, עוד כמה היית שבאת להולנד? 21. באמת? 21, כן. 21. כשבאנו לחיפה, אז יהודית הלכה לצבא, וחגית עוד למדה. רציתי שתלך לבית ספר הריאלי, היא לא רצתה, אבל היא גמרה שם, היה בית ספר ריאלי, מה זה שם יש משטר, אני לא אלך לבית ספר. בקיצור, חגית הלכה לבית ספר ואני הייתי, והלכתי לגור על יד אמא שלי. היה נורא חשוב היה לי שאני אגור על יד אמא שלי. אמא שלי הייתה מזמינה אותי לאכול צהריים, וזה, הפגישה הזאת עם אמא שלי הייתה לי מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שהייתי כמעט כל יום. עבדתי בחיפה, שבאתי לחיפה, אז הלכתי לעבוד בחינוך מיוחד. היה לי משעמם לעבוד עם ילדים רגילים. גיליתי איזשהו שטח שהיה מאוד מעניין, ורציתי לעבוד בחינוך מיוחד, והייתה לי הצלחה גדולה מאוד, קיבלו אותי מאוד יפה, ובהתחלה הייתה לי קצת פרוטקציה, אני גללון, עד שסידרו לי עבודה. וגמרתי אחד אחרי השני. זאת אומרת שהייתי קמה מוקדם בבוקר, לומדת, הולכת לעבוד. אחרי הצהריים היו לפעמים קורסים שהייתי צריכה לגמור, כי הייתי צריכה לגמור את 9 בחינות בלי רחמנות, היינו צריכים ללמוד אותם. הייתה איזו חברה, לפעמים יש לגננות צריך ללמוד, יש איזה פרחים של מנהגים, היה צריך ללמוד 18 ברכות. לא יודעת, אז היית צריכה לעשות דבר כזה? יש איזושהי תפילה שנקרא 18 ברכות. אני לא יודעת למה גננות צריכות ללמוד את זה, אבל אני כל פעם שהתחלתי ללמוד, נרדמתי. יש לי גם כן ספר כזה. והייתי נרדמתי ככה, שהיינו לומדות 2, היו מביאים לי כוס קפה אחד, כוס קפה חזק. אז ככה, שאני שותה אחרי הצהריים קפה, אז אני לא יכולה להירדם עד 12. פה לא קפה, שום דבר לא עזר. אני נרדמתי. בקיצור, גמרתי בחיפה את הבחינות. איזה שנה זה היה? זה היה 80 ומשהו. ואת היית באיזה גיל? הייתי חזק מעל 30. היא עושה סלט, היא לא זוכרת כלום. בעצם
מה שהיה מעניין בבחינת הלימודים, שכל החיים היו לי מאוד קשים כשהתאלמנתי, והיה לי מאוד קשה לקרוא. הייתה תקופה כאילו שהייתי בשוק. לא הייתי מסוגלת לחבר את המשפטים, לא יכולתי לקרוא. אז מה בן אדם תרבותי יכול לעשות? מסתכל על התקרה, אז היום אני משחקת ברידג', אז לא שיחקתי גם ברידג'. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואז גיליתי שאני יכולה ללמוד. אז כשגיליתי שאני יכולה ללמוד, אז כל הדברים הטיפשיים שהגננות היו צריכות ללמוד, למדתי אחד אחרי השני. לא גמרתי בבאר שבע את הבחינות, מפני שבאתי לחיפה, אז משרד החינוך נתן יום או יומיים בשביל גננות שילמדו. אני עבדתי עם ילדים מפגרים, וזה היה עבודה של העירייה ולא משרד החינוך. ואני עזבתי אותם כי הם לא רצו לתת לי את היום לימודים. ואז נכנסתי למשרד החינוך. ומשרד החינוך נתן את היום לימוד, ככה שאת הלימודים גמרתי בחיפה. אבל אני זוכרת את זה. כן. אז גיליתי שאני יכולה ללמוד. גיליתי שאני לא יכולה לקרוא סתם איזה רומנים, אבל אני מסוגלת ללמוד. אז גמרתי את ההסמכה, וגם רציתי ללכת לאוניברסיטה. וקיבלו אותי לאוניברסיטה, מפני שלא רק שגמרתי את ההסמכה, אבל עשיתי גם איזשהו קורס מיוחד, קורס גבוה למורים. זאת אומרת שגמרתי, עשיתי תעודה לגננת, עשיתי תעודה להוראה, להיות מורה, וגם עשיתי איזשהו קורס אוניברסיטאי למורים בחינוך מיוחד, אחד אחרי השני. ואז קיבלו אותי ללימודים לתואר. אז זאת הייתה תגלית גדולה מאוד שהייתי מסוגלת ללמוד. וגמרתי לעבוד, עבדתי בתור גננת, ואחר כך הוציאו אותי להדרכה, הייתי מדריכה ויועצת, ככה. זה היה כבר עשה כמו פיקוח. אז זה כבר הייתה עבודה הרבה יותר מעניינת, והייתה לי קבוצת גננות שעבדתי איתן עבודת צוות, עבודה קבוצתית מאוד טובה. מאז שיצאתי לפנסיה לא הייתה עוד קבוצה כזאת של גננות, ואני מקבלת היום עוד טלפונים כמה שהיה לי טוב וכמה שהיה להם טוב כשאני עבדתי איתם, כי אני עבדתי איתם בתור צוות, בתור קבוצה. אני נתתי להם להיפגש בקבוצה, לדבר עם עצמם, מפני שאני למדתי שגננת היא מאוד בודדת בתוך הכיתה, ואין לה עם מי להתייעץ, והבעיות הן קשות, יש בעיות עם הורים, יש בעיות עם ילדים, והייתי אוספת אותם קבוצות, בעצם קבוצה אחת של חיפה, ונתתי להם אפשרות גם לדבר, וגם הייתי מזמינה מרצים שהם הרגישו שיש להם צורך בשביל התפתחות בעבודה. אז זאת הייתה הצלחה גדולה מאוד. הייתה הצלחה מאוד. זה הייתה מין הרגשה כאילו שאחרי האסון שקרה לי במשפחה, בעצם אני התפתחתי כי נהייתי עצמאית לגמרי. בעצם פרנסתי את עצמי. כי מה שקיבלתי כפיצויים, והיו אז פיצויים בזמנו, היו פיצויים גדולים, רק זה הלך מהר מאוד, כי הייתה אינפלציה, אפילו עם מניות הצלחתי להתעסק, ופעם איזה אקציה של מניה הצלחתי להציל חלק גדול מהכסף. אז הייתה בעצם התפתחות גדולה מאוד. כל הזמן היה לי אוטו, כל הזמן נהגתי לבד, כי אמרתי תמיד שסלחו לי, במקום שאני אשב בבית ואיזשהו שמוק יבוא לרחם עליי ויקח אותי לתיאטרון, אני רוצה בעצמי להיות ברשות עצמי ותמיד ללכת ולא לשבת בבית וללכת לתיאטרון, לקונצרט, אפילו אם אני לבד. אבל לא תמיד הייתי
הייתי לבד כי היו לי די הצלחה. או, על זה אנחנו רוצים לשמוע. כן? עכשיו סיפור הגברים בחייה של סבתא. כל הרומנים מאז שאבא מת. כל הרומנים זה כזה קשה לזכור את כולם. אתם מבינות, היו כל כך הרבה שהיא לא זוכרת. קשה היה לזכור. את המרכזיים, אמא. מה? את המרכזיים, את אלה שאת זוכרת. אז היו כל מיני חולפים. היה, כי ככה, היה ברור שלהתחתן לא רציתי. כי כבר אמנם יהודית הייתה עם רגל אחת בחוץ, כי היא הייתה חיילת והיא אחר כך הלכה לסמינר. חגית גם כן הייתה די עצמאית, אבל אני לא רציתי להכניס גבר לבית. אז היו לי כל מיני רומנים, היה לי רומן פה ורומן שם, לא הסתדר לי שאני אעשה קשר רציני, אבל היה אחר כך, בשנים מאוחרות, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, לא שסיד היה. היו לך עוד כמה לפני סיד, לא? היה לך אחד שעשה קומפוט נורא טעים. זה מה שאת זוכרת. אני לא זוכרת. מפירות מיובשים, הוא היה עושה בסיר לחץ קומפוט מספרות יבשים. זה סיד. זה לא היה סיד. היו לי רומנים, אבל לא היו משמעותיים, כי זה לא הלך, היה קשה. היה קשה היה לי קשר ארוך עם יהודי אמריקאי, שהוא היה, אני חושב שהוא היה מופרע חזק מאוד, שהוא היה בעצם מורה לאנגלית, הוא בא לארץ והוא החליט ללמוד טבחות, כי הוא רצה עבודה בידיים. הוא היה קורא ספרים שהיה קורא לקלאסיקאים, גומר לקרוא דף, קולש וזורק. זו הייתה צורה שהוא היה קורא. אבל מה שהוא קרא היה מאוד טוב. ואני חושבת שחגית באה ארצה, הוא עזר לך לגמור את המאסטר. מה שטויות את מדברת? כן, כן. מה פתאום הוא עזר לי לגמור את המאסטר? אני גמרתי את המאסטר לפני שחזרתי לארץ. כן, אבל את חזרת עם המאסטר לארץ, והיה לך קשה לארגן אותו. מה פתאום? ולסדר אותו. אני זוכרת בדיוק. טועה? כן. ממש טועה, אני גמרתי את המאסטר בארצות הברית. כן, אבל הגשת אותו בארצות הברית. הגשתי אותו בארצות הברית לפני שחזרתי לארץ, לא חשוב. הוא לא עזר לי לגמור את המאסטר, אבל לא חשוב. ככה אני זוכרת. בכל אופן היה קשר ארוך, ואנחנו גם החלטנו לגור יחד. והוא היה בן אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, מאוד רגיש, אבל הוא לא היו לו בעיות חברתיות. כשאני הייתי איתו, אני לא יכולתי ללכת בחברה איתו. הוא לא היה מתקשר, שהוא היה מדבר, הוא היה מדבר לא טוב על הארץ, והוא היה קנאי בצורה כזאת, שהוא לא היה קנאי הגבר, אבל הוא היה אומר, המקום שלך, בלב שלך, המקום הראשון, תמיד יהיו הילדים שלך. אני אף פעם לא אהיה ראשון אצלך, ותמיד יהיו לך הילדים. אחד הבנות תמיד יהיה. אז אחר כך הוא עזב את הארץ, והוא חזר, ועוד פעם עזב. פעם אחרונה שהוא עזב את הארץ, אמרתי, אוקיי, תעזוב את הארץ, תעזוב. בעצם לא נפרדתי בהתחלה ממנו, כי חשבתי, התרגלתי עוד פעם לא להיות לבד, אז חשבתי שאני לא אוכל להיות לבד. אבל הוא עזב, ובינתיים חגית התחתנה כבר עם אמירם, והם נסעו להולנד, והם מהולנד צלצלו לי שהם באים לארץ. הם כבר לא היו פה, והם צלצלו ארצה, אז
אז אמרתי להם בואו. והחבר הזה, סידני הזה, הוא היה אז באמריקה, וכשאני אמרתי לו, הוא רצה לעזוב. כשאני אמרתי לו שהילדים באים הביתה, אז הוא אמר לי, אם אני פחות או יותר אמר, אפנה את המקום, אז הוא יחזור. ואז אני אמרתי לו, תשמע, אל תחזור, אל תכתוב, הילדים שלי באים הביתה, בבית שלי תמיד יהיה מקום לילדים שלי, ואנחנו גמרנו. אז היה לו קשה להבין, אבל בסוף הוא הבין. זה היה רומן גדול, כמו שזה היה ממושך, מלבד כל הרומנים החולפים שהיו לי פה. ואני לא רציתי יותר, אני כבר הייתי בת 50 פלוס, אני חושבת, כי אני לא זוכרת שנים. אז לא היה לי בעצם שום קשר. לא היה לי קשר עם גברים. לא יודעת, לא אומרת שהתייאשתי, אבל לא רציתי. חשבתי זה לשים ראש ברילי מתחת לך. אז לא היה לי קשר עם אף גבר, בעצם עד לארתור. אז הייתה לנו תקופה שהיה טוב, או היו תקופות שהיו לנו טוב ביחד, אבל לך הביתה עם המצב רוח שלך, טוב או רע, לך לאשתך. בת כמה? 80 או 20? מה? אז הייתי יותר צעירה. כמו שאני שומעת חברה שלי או משהו. אצלנו גם כן מדברים ככה על גברים עכשיו. זה עד שזה יום אחד אמרתי לו שזה נגמר. וזהו. אני לא צעקת. זה לא היה, גמרתי את זה כי זה מבחינה רגשית לא התפתח לקשר כזה שזה ייתן לי סיפוק. זה לא סיפק אותי מבחינה רגשית, אבל רק ללכת למיטה, זה כבר לא היה זה. זה כבר לא היה מעניין. על חיפה, שאנחנו התקשרנו קבוצה של חברות, וזו הייתה קבוצה של חברות שנפגשנו באופן קבוע, גם יצאנו הרבה פעמים יחד, ואם אחד היה לה משבר או שהיו בעיות, אז תמיד היה מי שיעמוד לרשותה. אם היה אחד שהיה חולה, אז לא היה חשוב לילה, יום, תמיד היה מי שילך, ואם היה צריך ללכת לבדיקות, וזה עד היום הזה, אז הולכים ויושבים יחד ועוזרים כמה שאפשר. ואת הקשר הזה לא הפסקתי כל השנים. לא חשוב אם היה פלירט או היה רומן או היה קשר, הקשר הזה עם החברות היה קיים וקיים עד היום הזה, גם היום. אם ביום שישי והחברות נפגשות, אז... עם כל הכבוד לחגית. מה? זה עם כל הכבוד לחגית. למה? זאת הולכת לחברות. כן, אז זהו, זה עזר לי מאוד בחיים, ועזר לכל אחד מאיתנו. זו הייתה קבוצה של תמיכה וקבוצה מאוד חזקה. באמת עזרנו אפילו מבחינה כלכלית, וגם היינו מדברים על בעיות כלכליות, כי כל אחד ככה הוא שומר על הבעיות שלו, ואנחנו היינו מדברות על הבעיות. למשל, הייתה התקופה הזאת של האינפלציה, זה היה פחד, היה לך איזשהו כסף, וזה לא היה שווה. כל אחד היה מוכרח למצוא איזשהו פתרון, אז היינו יושבים יחד ואוספים אינפורמציה ולומדים, והיינו קונים מניות והיינו מוכרים מניות ועזרנו אחד לשני. זה היה, וזה למעשה משהו שלמדתי כשהייתי נערה בזמן המלחמה גם. כי אז לא היה אימא ולא היה אבא, אבל מה שהיה, היה קבוצת חברים. קבוצה של בנים ובנות שהיינו, כל בודפסט היה
אז היה בודפשט 2 מיליון אנשים, אז זה היה המון. והיהודים בתוכו והפשיסטים, החולרו היה שהפציצו אותם ולא היה מה לאכול, והדבר היחידי שהדאיג אותם זה היה לחפש את היהודים. אבל אנחנו ככה מפוזרים מכל הקצוות של העיר, היינו נפגשים והיינו עוזרים אחד לשני, וזה מה שהחזיק אותנו. זה מה שהחזיק אותנו. בגלל זה הקבוצה הזאת, כמעט אף אחד לא הלך למחנה ולא הלכו אפילו לגטו. סבתא, שאלתי לך על זה גם אתמול, לא כל כך קיבלתי תשובה. אבל נורא מעניין אותי, איך שמרתם על קשר? כלומר, אם הייתם מפוזרים בעיר של 2 מיליון איש, איך ידעתם איפה להתכנס, איפה להיפגש? אז תראה. איך מצאתם אחד את השני? אז בהתחלה, כשהפציצו, אני סיפרתי לי מה שהיה בבודפשט, פעם הפציצו אותנו. אז הייתה קבוצה של חברות, אני לא יודעת מאין הבנים הגיעו. הבנים הגיעו כנראה, חלק מאיתנו היו קשרים בתנועה, וחלק מאיתנו היו חברים. אז החברים, הבנים חיפשו את הבנות, ודרך הבנות אז הצטרפו. לא הייתה קבוצה מאוד גדולה, וגם התנועה היו איזשהם מקומות שנפגשנו. זה היה מקומות ידועים ששם נפגשים? מקומות ידועים לא היו. מקומות ידועים, אז הנאצים היו תופסים אותנו והיו הורגים אותנו. אבל פעם היה איזשהו בונקר שידענו שלמעלה הבית היה מופצץ ולמטה היה איזשהו חדר ושם התכנסנו ואיכשהו השגנו אוכל ואכלנו יחד וגם ישנו יחד. ופעם היה מקום אחר, ופעם קיבלנו אחרי ההפצצה הזאת, קיבלנו מהסוכנות בצד השני של המקום איזשהם 2 חדרים ושם נכנסנו, והבנים איכשהו תמיד הגיעו. עובדה אבל איך אתם הגעת? איך את הגעת? איך את ידעת שיש שם חדר? אני הגעתי כי אני הייתי בקבוצת הנערות האלה שהפציצו אותנו, אז בהתחלה היינו יחד. אתה מבין? הלכנו יחד, כי היינו קבוצה שהיא נתמכה על ידי הג'וינט, וקיבלנו שם אוכל וקיום. אז כשהפציצו אותנו ולא היה לנו איפה להיות, קודם היינו בבית של ולנברג עוד, בבית מוגן, ואחר כך משם העבירו אותנו לצד השני של העיר, והיינו עוד כל הזמן יחד. שאת אומרת העבירו, מי זה העבירו? לא, זה העבירו. קיבלנו הוראה ששם ושם יש בשבילנו מקום. איך קיבלתם את ההוראה הזאת? אני לא יודעת, כנראה שעל ידי שליחים, כי לא היה לנו טלפון. לא טלפון ולא רדיו. כנראה ששליחים, היו אנשים שהסתובבו. כי אחרת אני לא מבינה, כי היינו, כל הזמן קיבלנו כל מיני אינפורמציות. זה מדהים, כי זה נראה שנהייתם קשרים הרבה יותר טובים ופרודוקטיביים מאשר אנשים מנהלים היום עם כל האמצעי הטכנולוגיים מסביב. תראה, היו שליחים, אנשים הסתכנו. תראי, למשל, ממקום אחד, היה הרי חוק שיהודים היו צריכים ללבוש את הכוכב הצהוב. הורידו את הכוכב הצהוב, ואז נסעו בחשמלית ממקום למקום. הריזיקו היה גדול, כי אם תפסו, הריזיקו של הבנים היה עוד יותר גדול, מפני שדברים פשוט הפשיטו אותם. ממש פשוט לא יודעת מי יהודי ומי לא. מי יהודי ולא. ובכל זאת הלכו ונסעו ממקום למקום והעבירו אינפורמציות. אפילו כשלא הצלחנו להיפגש, בעצם העובדה שקיבלנו, שידענו שיש קשר, זה כבר היה כוח בשביל להמשיך לחיות. הרי היה צריך לחיות מיום ליום. אנחנו, כל הסיפורים על קסטנר, לא היה לנו מושג, לא ידענו על חנה סנש. כל הדברים האלה רק אחר כך סיפרו לנו. אנחנו לא ידענו שום דבר. לא ידענו על סבא של דניאל, שהוא ישב באיזושהי דירה, והתפקיד שלו היה כי הוא זייף יפה תעודות.
היה לו כתב יד מיוחד. גם לא ידענו עליו. אז מצאנו כל מיני פתרונות אחרות, אבל קשר כל הזמן היה. טוב, אז זהו, אז הגענו כבר עד לארתור, ארתור זה בסדר, הסרט הבא כי נגמר הסרט. But are the same 6 girls that you are still in contact with, or? I had contact with two or three of the girls. אנחנו עוד נפגשנו בארץ. יש חברה אחת שהיא בקיבוץ פרעות, שהיא חולת נפש. וחברה אחת, איפשהו פה בתל אביב, איבדתי את הקשר, והיו עוד 2 חברות. עוד אחת שהיינו נפגשים. הייתה פעם פגישה בינינו פה עם 6 חברות שהן ככה מכל המקומות של הארץ שהן הגיעו לארץ. נפגשנו אחרי המלחמה מיד, נפגשנו בתנועות, בשומר הצעיר נפגשנו, ואחר כך נפגשנו בגרמניה, בדיפי קמפ, נפגשתי גם כן עם 2 חברות נדמה לי. כבר אחר כך התפזרנו. איך זה היה לפגוש אותם אחרי המלחמה? כי יש setting אחר רק יש את ה... הייתה חברה אחת שנפגשתי איתה מיד אחרי המלחמה, ואחרי המלחמה אנחנו חזרנו לבית ילדים הזה של ולנברג שהיה, וחזרנו לשם כי הוציאו את הילדים מהגטו והביאו אותם לאותם הבית. ואנחנו התנדבנו לשם לעבוד עם הילדים. היה מאוד קשה, לא היה תרופות, היה רק אספירין ועוד משהו. ילדים היו חולים והרבה ילדים מתו. אני קיבלתי סקרלטינה בגיל 18, קיבלתי סקרלטינה מהילדים. זה היה מאוד קשה כי הכניסו אותי לבית חולים ולא היה אוכל. קיבלנו רק פעמיים אוכל. אבל אנחנו עבדנו שם, וזה היה בית שהג'וינט טיפל, נתן לנו כסף ואוכל, ומשם התחילו לחזור, הורים חזרו מהמחנות ולקחו את הילדים, וגם האמא שלי חזרה אחר כך. אז שם נפגשנו גם עם הבנות. הבנות